Saudaraku seiman rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya sebagaimana biasa kita akan simak dan ikuti secara langsung kajian ilmiah dars kita, pelajaran kita dari Syarah Riyadhus Shalihin yang disampaikan secara langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafirahullahu ta'ala, dengan penerjemah Al-Ustaz Firanda Andirja hafirahullah. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dan kita akan menyimak kembali kelanjutan pelajaran yang Syekh sampaikan berkaitan dari bab taubat. Kita akan coba untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum akhi Syekh Fawaz وبالمستمعين لإذاعتكم إذاعة رجاء وجميع المتابعين والمستمعين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لرضاه. آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ. على حسن دعائكم فلنا أيها المستمعون الكرام نستمع إلى درس مع الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، فليتفضل مشكورا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب التوبة من كتابه رياض الصالحين عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك عن هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: هاؤم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيره عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم في باب التوبة، وأن التوبة بابها مفتوح، وأنه لا يغلق، وأن من تاب في أي ساعة من ليل أو نهار فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. وهذا فيه الحث على التوبة والترغيب فيها وبيان مكانتها وعظيم شأنها، وأنها لا ترد من التائب في أي لحظة من لحظاته وفي أي وقت من أوقاته. وهذا السياق الذي ورد فيه هذا الحديث، حديث التوبة، هو من رواية زر بن حبيش أنه أتى صفوان بن عسال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أتاه يسأله عن المسح على الخفين، فلما وصل
بهذا القصد، أي أنه اتجه وذهب إلى هذا العالم بهذه النية الصالحة، الرغبة في العلم والفقه في الدين، قال له: ما جاء بك يا زر؟ لأن المجيء يختلف في حاجة دنيوية أو حاجة دينية. فقلت: ابتغاء العلم، يعني الذي جاء بي هو العلم وطلبه وتحصيله. فأثنى على صنيعه. وهذا يستفاد منه أن طالب العلم يحتاج فعلا إلى أن يشجع وأن يبين له فضل العلم ومكانته، وأن تذكر له الأحاديث التي في فضله حتى يزداد حرصا ومثابرة وعناية بطلب العلم. ولهذا لما قال زر: جئت ابتغاء العلم، قال له صفوان: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ثم قال زر: إنه قد حك في صدري المسح. ثم قال صفوان: إنه قد حك في صدري، هذا في جوابه على سؤال زر، إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. يعني وجدت في ذلك شيئا من الإشكال، أن الإنسان يأتي الغائط أو يبول ثم يتوضأ ويمسح على الخفين دون أن يغسل قدميه. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا. أعيد ثانية: زر حك في صدره أن يمسح على الخفين بعد أن يأتي الغائط والبول، أشكل عليه هذا الأمر، فجاء إلى هذا الصحابي صفوان بن عسال ليسأله عن ذلك. قال له: كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك عن ذلك، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ وهنا نستفيد فائدة عظيمة جدا، أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحسم الأمر. يعني زر الآن يقول أنه حك في صدره هذا الأمر، ثم يسأله: هل سمعت؟ معنى ذلك أنه إن كان قد سمع انتهت المسألة، وما في الصدر يزول بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخوان نستفيد منه فائدة عملية مهمة جدا في حياتنا، أن الأشياء التي قد يستشكلها الإنسان برأيه أو بعقله ونحو ذلك، إذا بلغه الحديث فيها يجب عليه أن لا يتردد وأن يترك رأيه، مثل ما قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. فإذا مر على الإنسان مسألة وحكت في صدره أو كان رأيه يرى فيها شيئا، عليه إن بلغه الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلزم ذلك. فبين له صفوان قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، أي تبقى الخفاف. ومعلوم أن الإنسان في هذه 3 أيام مرات يتكرر على الغائط والبول ويتوضأ ولا يزيد في وضوء على أن يمسح على الخفين. قال: إلا من جنابة، أي إلا من غسل الجنابة، فإنه ينزع الخف ليغسل البدن كاملا. أما من الغائط والبول والنوم فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين. أجابه على سؤاله، فسأله سؤالا آخر فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ يعني هل سمعته يذكر في هوى الإنسان وميوله ومحبته شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، أي صوت عالي مرتفع: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: ها والمراد الإجابة للنداء. فقلت له: ويحك،
اغضض من صوتك، أي أن صفوان قال لذلك الأعرابي اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي، والأعرابي من يعيش في البادية وقد يكون عند عدد منهم شيء من الجفاء وعدم مراعاة الأسلوب المناسب والطريقة المناسبة في الحديث. فهذا الأعرابي قال والله لا أغضض، ثم قال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي ما شأنها من كان كذلك، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. وفي هذا المنزلة العظيمة التي يتبوأها الحب في الله، وهو أوثق عرى الإيمان كما أخبر بذلكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، أي من سعته. وهذا يدل على أن باب التوبة واسع وأنها مقبولة وأنها مفتوحة في أي وقت. وهذا موضع الشاهد من الحديث. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد عرفنا فيما سبق أن الشمس إذا طلعت من مغربها تاب الناس أجمعين، لكن لا تقبل التوبة في هذه الحالة لأنها توبة مشاهدة ومعاينة، وإنما الذي يقبل توبة الغيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat, dan Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang bagaimana luasnya pintu taubat yang terbuka dan memberi kesempatan bagi setiap orang yang berdosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Zir bin Hubeish, dia berkata, aku mendatangi sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu. Aku bertanya kepada Safwan tentang masalah membasuh atau mengusap di atas khufain, di atas sepatu, ya, di atas dua sepatu tatkala berwudu. Maka Safwan bertanya kepadaku, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa yang membuat engkau datang wahai Zir? Ya. Ini adalah pertanyaan yang disampaikan Safwan bin Asal kepada Zir, sebab kenapa dia datang mendatangi Safwan? Karena orang datang terkadang berbeda-beda niatnya. Ada yang datang menemui seorang alim dalam rangka untuk kepentingan dunia, dan ada seorang yang datang menemui seorang yang alim dalam rangka untuk kepentingan akhirat, niat yang suci dan tujuan akhirat. Maka Zir berkata, ibtigha al-ilm, saya datang menemui engkau wahai Safwan karena untuk mencari ilmu. Ini niat yang tulus yang dinampakkan oleh Zir bin Hubeish. Maka apa kata Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu? Dia berkata, innal malaikata tada'u ajrihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka untuk dilewati oleh penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridha dengan ilmu yang dicari oleh para penuntut ilmu. Ini merupakan motivasi yang disampaikan oleh sahabat Safwan bin Asal kepada Zir bin Hubeish. Dan demikianlah terkadang penuntut ilmu butuh kepada orang yang memotivasi dia dalam belajar. Oleh karenanya diterapkan oleh Safwan bin Asal, tatkala dia mengetahui Zir datang untuk menuntut ilmu, maka dia memotivasi, mentasji', ya,
Zir bin Hubeish agar semangat menuntut ilmu, dan dia jelaskan bagaimana keutamaan ilmu. Makhluk yang sangat mulia, malaikat, sampai-sampai para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada penuntut ilmu. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Makhluk yang sangat mulia, malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Sehingga seorang penuntut ilmu tatkala mendengar motivasi seperti ini, tatkala mendengar keutamaan ilmu, maka akan bertambah semangatnya, bertambah perhatiannya terhadap ilmu. Maka kemudian Zir bin Hubeish menjelaskan, dia berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mas'u al-khufain. Ya, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, mengganjal di dadaku tentang masalah mengusap di atas dua sepatu, ya, di atas dua khuf tatkala berwudu ba'dal ghaid wal baul, setelah kita buang air besar atau setelah kita buang air kecil. Ya, dia mengganjal dalam hatinya, kata Zir bin Hubeish, ya, karena kita tahu bahwasanya di antara sunnah, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang sudah dalam keadaan bersuci kemudian memakai sepatu, maka jika dia batal dari wudunya, maka dia cukup untuk mengusap kedua sepatunya, bagian atas kedua sepatunya, dan tidak perlu membuka kedua sepatunya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi menjadi permasalahan, ya, bagaimana kalau batal wudunya itu karena buang air besar dan buang air kecil? Ini yang mengganjal di hati Zir, ya, di hati Zir bin Hubeish. Kalau hanya sekedar karena buang angin, mungkin perkaranya ringan. Tetapi seorang kemudian buang air besar, kemudian buang air kecil, kemudian batal wudunya, apakah masih boleh mengusap di atas kedua sepatu tersebut? Inilah yang mengganjal di hati Zir. Kemudian dia berkata, wa kunta mra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajitu as'aluka. Adapun engkau wahai Safwan, engkau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya datang kepada engkau untuk bertanya tentang permasalahan ini. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah kau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan sesuatu tentang permasalahan ini yang mengganjal di hatiku? Perhatikan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang membuat kita bimbang, yang membuat kita ragu, yang mengganjal di hati kita, yang terkadang mengganjal di pemikiran kita, mengganjal di otak kita, mengganjal di perasaan kita. Bagaimana jalan keluar menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini? Yang mengganjal di otak kita, mengganjal di pemikiran kita, mengganjal di perasaan kita. Jalan keluarnya adalah kita mencari syariat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dialami oleh Zir, tatkala dia merasa mengganjal di hatinya tentang masalah mengusap di atas dua khuf, di atas dua sepatu, maka dia pun bertanya kepada Zir dan mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Ini kita mengambil faedah dari sini. Kalau seandainya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dengar dan hadis tersebut menjelaskan tentang sesuatu yang mengganjal di hati kita, suatu yang terkadang seakan-akan mengganjal di perasaan kita, pemikiran kita, akal kita, ya, maka kita harus terima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Rasulullah SAW adalah yang memutuskan segala perkara, menghilangkan keganjalan dalam hati kita dan menghilangkan keraguan dalam hati kita. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun terkadang kita merasa hal tersebut tidak cocok dengan akal kita. Oleh karenanya diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dia salah seorang sahabat yang meriwayatkan tentang masalah khuf, membasuh di atas khuf atau mengusap di atas khuf tatkala wudu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfal al-khuf aula bil mashi min a'la." Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu berdasarkan akal seseorang, ya, berdasarkan akal seseorang, maka seharusnya yang lebih utama untuk diusap, untuk dibersihkan adalah bagian bawah sepatu. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tatkala berwudu, beliau mengusap bagian atas sepatu, padahal yang kotor bagian bawah. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu dengan akal tentunya yang diusap bagian bawah, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengusap khuf bagian atas. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mendapati sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, tidak cocok dengan akal kita, maka kita jadikan, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, ya, yang kita terima segala keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zir bertanya kepada Sufyan bin Asal, "Apakah kau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan yang mengganjal di hatiku ini? Boleh enggak kita mengusap setelah buang air besar, mengusap dua sepatu tatkala berwudu setelah buang air besar dan buang air kecil?" Maka kata Sufyan bin Asal, "Na'am." Ya.
Saya pernah mendengar masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami dalam keadaan bersafar, sedang musafirin, ya. Nabi memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf-khuf kami, untuk tidak melepaskan sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Ya. Lakin min ghaitin wa bolin wa naumin. Artinya Nabi SAW menjelaskan, jika seorang sedang bersafar, kemudian dia memakai khuf, ya, jika dia batal wudunya karena buang air besar, atau karena buang air kecil, atau karena ketiduran, maka dia cukup mengusap kedua sepatunya, bagian atas sepatunya. Kapan diberi waktu kelonggaran untuk mengusap kedua sepatunya dan tidak perlu melepas kedua sepatunya, yaitu selama 3 hari 3 malam. Kecuali karena janabah. Kalau seorang kemudian bersafar, kemudian memakai kedua sepatunya, kemudian dia junub, maka dia wajib untuk melepaskan kedua sepatunya untuk mandi junub. Inilah jawaban yang diberikan Sofwan bin Asal kepada Zir untuk menghilangkan keraguan, keganjilan, apa yang mengganjal di hati Zir. Kemudian Zir bertanya lagi kepada Sofwan bin Asal, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Wahai Sofwan, apakah engkau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang permasalahan sesuatu yang dicondongi oleh manusia, ya, yang diinginkan oleh manusia, yang dikehendaki oleh manusia? Maka kata Sofwan, "Na'am, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Benar. Saya juga pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sesuatu yang berkaitan dengan kecondongan manusia. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berteriak dengan suara yang keras, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Muhammad," dengan suara yang jahwari, dengan suara yang keras. Dia berkata, "Wahai Muhammad." Orang Badui ini berkata dengan suara yang lantang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab panggilan orang Arab Badui tadi dengan suara juga yang agak keras sebagaimana suara orang Arab Badui tadi. "Ya, wahai orang Arab Badui." Ya. Maka Sofwan berkata, "Faqultu lahu," maka aku berkata kepada orang Arab Badui ini, "Waihaka ughdud min sautika fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai orang Arab Badui, ya. Ya, pelankanlah suaramu. Sungguhnya engkau sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau telah dilarang untuk melakukan hal ini. Namun apa kata orang Arab Badui ini? "Wallahi la aghdud." Demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Ya, ini adalah sikap Arab Badui yang kita tahu bahwasanya orang Arab Badui mereka tinggalnya di daerah badiah, di dusun-dusun atau di gunung-gunung yang terkadang mereka tidak memiliki adab, ya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota mengetahui bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sehingga orang Arab Badui terkadang memiliki sifat yang kasar dan keras, ya. Ya, karena begitulah kondisi mereka tatkala di dusun dan di gunung-gunung. Sehingga tatkala ditegur oleh Sofwan bin Asal, ya, pelankanlah, rendahkanlah suaramu, dia mengatakan aku tidak akan merendahkan suaraku. Akan tapi lihatlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang Arab Badui ini datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang berkaitan dengan agama yang dia pikirkan. Ya, dengan apa yang dia inginkan. Apa kata orang Arab Badui ini? "Al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim." Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang seorang yang mencintai sebuah kaum, akan tapi orang tersebut tidak sempat untuk mengikuti kaum tersebut? Ya. Tidak sempat mengikuti kaum tersebut atau tidak sempat bersama dengan kaum tersebut yang dia cintai. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak. Ya. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui yang memberikan, ya, faedah yang sangat besar tentang pentingnya al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman." Ya, tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jika seorang benar-benar mencintai orang lain atau mencintai suatu kaum karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut pada hari kiamat. Kemudian kata Sofwan bin Asal, "Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib, masiratu ardihi aw yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 aw 70 aman." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan hadis-hadis beliau kepada kami
ya, menyampaikan sabda-sabda beliau, petuah-petuah beliau kepada kami, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebuah pintu, ya, yang berada dari arah Maghrib, dari arah timur. Yang pintu tersebut, ya, kalau kita berjalan ya, untuk mengukur lebarnya pintu tersebut, ya, maka dia akan berjalan selama 40 tahun atau 70 tahun, ya. Karena menunjukkan bagaimana lebarnya pintu tersebut. Inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perhatian kita, ya, atau syahid dalam hadis ini, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi ini tadi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada sebuah pintu taubat, ya, pintu taubat yang sangat terbuka, yang sangat lebar sekali dari arah Maghrib, ya, menuju ke arah, ya, dari arah barat menuju ke arah timur dengan lebar yang sangat besar sekali, yang kalau ditempuh oleh pejalan kaki maka dia akan menempuh selama 40 tahun atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang dari para perawi hadis ini, mengatakan, Qibala Syam khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatul asy-syamsu minhu. Kata Sufyan bahwasanya pintu tersebut itu di arah negeri Syam, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan pintu tersebut sejak tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan pintu tersebut dalam keadaan terbuka untuk taubat, dan pintu tersebut tidak akan tidak akan terkunci sampai matahari terbit dari arah barat, ya. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, bahwasanya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubat yang sangat lebar dan sangat terbuka, sehingga seorang hamba jika melakukan dosa, kapan saja dia melakukan dosa, maka jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kapan saja, di malam hari atau siang hari, jika dia melakukan dosa, segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menerima tobatnya. Kapan Allah tidak menerima tobatnya? Jika matahari asy-syams, ya, jika matahari kemudian terbit dari arah barat, tatkala itu manusia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena taubat tatkala itulah taubat muayyanah, mereka sudah melihat adanya perubahan alam semesta, mereka tahu akan terjadi, akan tiba hari akhirat. Tatkala itu semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat matahari yang biasanya terbit dari arah timur, tiba-tiba Allah rubah terbit dari arah barat. Mereka pun kembali dan ingat kepada Allah, mengakui dosa-dosa mereka, bertobat kepada Allah. Akan tapi tatkala itu Allah tidak menerima taubat mereka, tidak bermanfaat taubat mereka. Pintu taubat telah tertutup, ya, pintu taubat hanya terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي،
وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، وفي رواية فنأى بصدره نحوها. هذا الحديث العظيم من الأحاديث المبينة لشأن التوبة، وأنها مقبولة مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، وهو القائل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا شك أن القتل جريمة من الجرائم الكبار وذنب من الذنوب العظام، وقد قرن في القرآن بالشرك بالله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهو قرين للشرك في القرآن، مما يبين غلظ هذا الذنب وعظم هذا الجرم. وكيف إذا كان القتل لعدد من الأنفس بغير حق كحال هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال هذا الرجل من بني إسرائيل، وكان مسرفا في القتل، وواضح من قصة خبره أنه يقتل عند أدنى أمر وعند أدنى سبب يبادر إلى القتل. فها هو الآن استفتى ذلك العابد فأفتاه بغير ما يحب أو بغير ما يريد، فقتله مباشرة وكمل به 100. فهذا رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، وهذا ليس بالعدد الهين، فسأل عن أعلم أهل الأرض. وأيضا بحثه عن أعلم أهل الأرض كان بحثا موفقا، يعني الأصل أن يكون هكذا، البحث عن الأعلم والأكثر فقها والأكثر في دراية في دين الله، لأن الإنسان إن سأل من لا يكون على علم وعلى بصيرة قد يورطه في الإجابة وقد يجيبه إجابة غير مسددة. فبحثه عن الأعلم بحث في محله، وبحث موافق للحق والصواب. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، دل على راهب أي لم يدل على عالم. وهذا أيضا يا إخوان فيه أيضا تنبيه يحتاج أن يتنبه له الإنسان. الدلالة، يعني عندما تسأل ويقال لك هل تعرف عالم أريد أن أستفتيه، لما تقول اذهب إلى فلان تحملت مسؤولية. فإما أن تدل على شخص فعلا تطمئن لعلمه، أو تسكت وتقول له ابحث لعلك تجد، وتدعو الله له بالعون والتوفيق. أما تدله على شخص ليس من أهل العلم، تقول له اذهب إلى فلان، شخص مثلا جاءك يستفتيك في مسألة من المسائل، وأنت تعرف رجلا تعرفه دائما في المسجد ودائما يصلي ودائما يعبد الله، وتقول اذهب إلى فلان في المسجد يفتيك، ولا يكون من أهل العلم وإنما من أهل العبادة، قد يورطوا ورطة فيتجرأ على الإجابة على سؤاله بإجابة بموجب عبادته وليس بموجب العلم الذي هو ليس من أهله. فإذن هذه مسؤولية. فقال دل إلى راهب، أي أرشد إلى راهب ليس من أهل العلم وإنما شخص منقطع للعبادة. ومعلوم أن الشخص الذي قد انقطع من العبادة عبادته له، لكن العلم الذي يهدى به الناس ويعلم به الآخرين ليس عنده منه حظ ولا نصيب. وجاء في الحديث أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فأتاه أي ذهب إلى ذلك الراهب في مكانه وفي صومعته وفي مكان عبادته، وقال
إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ 99 نفسا هل له من توبة؟ فقال له ذلك الراهب: لا، من قتل 99 نفسا ليس له توبة. وهذا الكلام قاله بلا علم ولا بصيرة في دين الله. فقتله فكمل به 100. فكان هذا الراهب متجرئا في الجواب، وهذا السائل أيضا على عادته متجرئا ومسرفا في القتل، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، أي ما زال حريصا على معرفة أمره وحاله وهل له من توبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ من يحول بينه وبين التوبة، أي أن باب التوبة مفتوح في أي وقت، مهما كانت الذنوب ومهما كانت الجرائم ومهما كانت الأخطاء، فإن باب التوبة مفتوح. قال: نعم، من يحول بينه وبينها؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا أيضا من فقه هذا العالم ومن حسن نصحه وجمال بيانه وجمال توجيهه، لم يكتفي فقط بأن بين له أن باب التوبة مفتوح، بل أرشده إلى المسلك المناسب والطريق الذي أيضا يعين على تحقق التوبة والثبات عليها. فأرشده إلى أن ينتقل من أماكن عصيانه ومخالفاته وأخطائه ومن هو أيضا مرتبط بهم من أشخاص وتعود معهم على ممارسات، أن ينتقل من هذا المكان كاملا إلى مكان أرشده إليه فيه أشخاص يعبدون الله سبحانه وتعالى وأهل عبادة وأهل دين. وهذا أيضا يفيد أن الذي يريد أن يتوب لا يبقى في مكان الفسق ومكان الفجور ومكان، لأنه سرعان ما يعود إلى عمله، لكن إذا انتقل إلى رفقة أخيار وصبر على الجلوس معهم أعانوه بإذن الله سبحانه وتعالى على الثبات. قال: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، الأرض الذي كنت فيها ومارست فيها هذه الممارسات ابتعد عنها. وهكذا يقال للشخص الذي كان فاسقا فاجرا: لا ترجع إلى مكان الذي أنت فيه ولا المجموعة الذين تجالسهم ولا الرفقة الذين تصاحبهم، ابتعد عن هؤلاء كلهم وعن هذا المكان كاملا وانتقل إلى المكان الفلاني حيث فيه العبادة وفيه طلب العلم وفيه كذا إلى آخره. فقال: انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، عمل بالوصية. رجل يبحث عن التوبة، أسرف وأجرم، لكنه يبحث، نفسه تبحث عن التوبة. وهذا أيضا سبحان الله نستفيد منه فائدة، أن كثير من المجرمين قد يكون على إجرامه لكن في الداخل شيء ينازعه ويؤلمه على أخطائه على إجرامه، ويحتاج إلى أن ينتقل من هذا الإسراف ومن هذا الإجرام. فإذا وفق بشخص يفتح له الباب ويريه الطريق وينبه على، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد. وهذا يفيدنا أهمية الدعوة والنصح والرفق وحسن البيان للناس في تعليمهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتحذيرهم من الذنوب والخطايا. فالرجل عمل بالوصية مباشرة، انطلق. قال: فانطلق، والفاء تفيد التعقيب الفوري. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. سبحان الله، في منتصف الطريق، عندما قطع منتصف الطريق توفاه الله سبحانه وتعالى في منتصف الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب،
لأن صاحب الإيمان والطاعة تقبض روح ملائكة الرحمة، ومن كان بضد ذلك تقبض روحه ملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، أعماله كلها فسق وإجرام وقتل وإلى آخره، ولم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك، أرسل الله ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما يحكم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أيضا روايات كلها حول هذا المعنى في فضل الله عليه بقبول توبته. وأشاهد القول من هذا الحديث أن باب التوبة مفتوح مهما كان الجرم ومهما عظم الذنب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang juga panjang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki, seorang pria yang hidup sebelum kalian. Laki-laki tersebut telah membunuh 99 jiwa. Kemudian laki-laki ini atau orang ini bertanya tentang orang yang paling alim yang ada di atas muka bumi. Maka dia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah namun bukan orang yang alim. Maka pria ini yang telah membunuh 99 nyawa ini pun mendatangi rahib tadi dan mengabarkan kepada rahib tadi bahwasanya dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah dia masih bisa bertobat? Maka sang rahib berkata, "La, tidak bisa." Akhirnya orang ini pun faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka orang ini pun tatkala mendengar jawaban rahib ahli ibadah, "Tidak mungkin kau bertobat," maka dia pun segera memenggal kepala rahib ini lagi, sehingga akhirnya dia pun menyempurnakan bilangan 100. Dia telah membunuh 100 nyawa. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah orang paling alim di atas muka bumi ini? Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang alim. Maka dia pun bertanya kepada orang alim ini, bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Apakah dia masih bisa bertobat? Maka orang alim ini mengatakan, "Na'am, iya engkau masih bertobat." "Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah?" Apa yang bisa menghalangi engkau dengan tobat? Kau masih bisa bertobat meskipun telah membunuh 100 nyawa. "Intalik ila ardi kadza wa kadza, fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum, wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in." Dan nasihat orang alim ini, pergilah engkau ke negeri itu, ya. Karena di negeri tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau sembahlah Allah bersama mereka dan jangan sekali-sekali engkau kembali kepada negerimu, ya. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Maka orang ini pun menjalankan wasiat orang alim tadi, maka dia pun segera beranjak pergi menuju negeri atau daerah yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Hatta idza nasafat tariq, tatkala dia sampai di tengah perjalanan dia dari negeri yang dia tinggalkan menuju negeri yang akan dia datangi, tatkala persis di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dia pun meninggal. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, malaikat rahmat ingin membawa nyawa orang ini, malaikat azab pun demikian. Ya. Maka malaikat rahmat berkata, orang ini telah datang dengan hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat azab berkata, sungguhnya orang ini tidak pernah melakukan kebaikan pun sedikit pun. Tidak pernah melakukan sedikit pun kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dalam bentuk seorang manusia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka ini, malaikat rahmat dan malaikat azab ini menjadikan malaikat yang diutus oleh Allah dalam bentuk manusia ini sebagai hakim di antara mereka yang memutuskan persengketaan mereka. Apa kata malaikat yang datang dalam bentuk manusia ini? Kisu ma bainal arbain
fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Silakan ukurlah di antara jarak tersebut, jarak antara negeri yang dia tinggalkan sampai ke jasad orang ini, ya, dan jarak antara jasad ini menuju negeri yang akan dia tuju. Mana yang lebih dekat, maka itulah yang menang, atau itulah yang dijadikan pilihan. Maka mereka pun mengukur jarak tersebut. Ternyata mereka mendapati bahwasanya jarak orang tadi dengan negeri yang akan dia tuju lebih dekat. Akhirnya malaikat rahmatlah yang kemudian mencabut nyawa orang ini. Dalam riwayat yang lain, dalam juga hadis yang sahih, disebutkan bahwasanya jarak antara orang ini dengan negeri yang dia tuju lebih panjang sedikit daripada jarak orang ini dari negeri yang dia tinggalkan. Bedanya cuma sedikit, yaitu cuma sejengkal. Bedanya saja cuma sejengkal. Ya. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu, memerintahkan kepada tanah yang antara orang tersebut dengan negeri yang dia tinggalkan agar memendek. Dan Allah memerintahkan tanah, yaitu jarak antara orang tersebut dengan negeri yang dia tuju, agar memanjang. Sehingga tatkala mereka mengukur antara dua jarak tersebut, mereka dapati bahwasanya jarak antara orang tersebut dengan negeri yang dia tuju lebih panjang 1 jengkal daripada jarak antara dia dengan negeri yang dia tinggalkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana pentingnya taubat, yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, betapapun besar dosa seorang hamba, betapapun besar kriminal yang dia lakukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat seorang hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah bergelimang dalam dosa-dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya membunuh merupakan kriminal yang sangat besar, kemaksiatan yang sangat besar. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara membunuh dengan dosa syirik, yang kita tahu syirik merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Ya. Allah menyebutkan yaitu orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, yang tidak berdoa kepada selain Allah, dan tidak membunuh nyawa orang lain kecuali dengan hak. Allah menggandengkan antara membunuh nyawa orang lain dengan kesyirikan yang menunjukkan akan besarnya dosa membunuh orang lain. Ini membunuh 1 nyawa. Bagaimana jika seorang kemudian membunuh 99 nyawa? Tentunya dosanya semakin besar lagi dan semakin parah lagi. Oleh karenanya Nabi SAW untuk menggambarkan bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana pintu tobat yang sangat terbuka, Nabi SAW menjelaskan tentang seorang laki-laki yang pernah tinggal di zaman dahulu, yang orang ini hobinya membunuh orang. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, bagaimana orang ini karena sebab sedikit saja, sebab sepele saja, dia sudah bunuh orang lain. Lihat bagaimana tatkala dia datang kepada seorang rahib ahli ibadah, dan dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa bertobat? Kemudian rahib hanya mengatakan, la, 1 kalimat yang dia keluarkan. Saya tidak bisa tobatmu diterima. Langsung dia penggal kepada rahib tersebut. Gara-gara permasalahan sepele, gara-gara suatu perkataan yang menyinggung hatinya, langsung dia bunuh orang tersebut. Ya. Apalagi dia bunuh 99 orang. Bunuh 100 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit, 100 orang yang terbunuh. Ya. Dan ternyata dia mencari orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Ya. Allah memberi taufik kepada dia sehingga dia ingin mencari orang alim. Karena dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ternyata dia ditunjukkan kepada orang yang tidak alim. Ada orang yang ahli ibadah akan tapi tidak memiliki ilmu. Ya. Oleh karenanya seorang jika menghadapi suatu problematika permasalahan, maka hendaknya dia bertanya kepada orang alim yang memiliki ilmu. Jangan dia hanya bertanya kepada orang ahli yang ahli ibadah, rajin beribadah, rajin sholat malam, rajin ke masjid, akan tapi tidak memiliki ilmu. Karena orang yang tidak memiliki ilmu ternyata terkadang berani untuk menjawab, nekat untuk menjawab, akhirnya menjerumuskan orang yang bertanya kepada kesalahan yang lebih parah. Fadulla ala rahib, maka dia pun akhirnya ditunjukkan kepada seorang rahib. Ya, dan ini perhatian, peringatan kepada kita. Tatkala jangan sampai kita salah menunjukkan. Tatkala kita ditanya oleh orang lain, mana ustadz?
saya ingin bertanya, kemudian kita tunjukkan kepada seorang ustadz yang ternyata ngawur, jangan kita bilang itu urusan ustadz kalau salah fatwa. Enggak, kita juga bertanggung jawab. Karena kita yang menunjukkan dia untuk bertanya kepada ustadz fulan, ya, atau kepada ulama fulan. Ya. Kita yang akan bertanggung jawab pertanggungjawaban tersebut. Karena kita yang ikut nunjuk. Kalau kita nggak nunjuk, dia tidak akan datangi orang tersebut. Oleh karenanya, kalau kita tidak tahu, kita diam. Ya, tidak usah sok tahu, sok nunjukkan kepada orang yang salah. Ya. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya kita tahu ada seorang yang rajin di masjid, rajin beribadah, ya. Dan kita tahu bahwasanya orang tersebut meskipun rajin beribadah, dia bukan orang alim. Maka jika kita ditanya ada seorang ingin mencari ustaz, maka jangan kita tunjukkan kepada orang yang rajin ibadah tersebut sementara kita tahu dia tidak memiliki ilmu. Karena terkadang ya meskipun dia rajin ibadah, dia nekat untuk menjawab. Sebagaimana rahib ini. Rahib ini rajin beribadah, namun dia bukan orang alim. Ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Ibadahnya bukan untuk kepentingan banyak orang. Ya. Berbeda dengan orang yang alim, yang memiliki ilmu. Dia yang ilmunya adalah untuk kepentingan banyak orang, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib." Bahwasanya seorang yang alim keutamaannya lebih daripada orang yang ibadah, sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala dia datang kepada rahib ini, maka dia ditanya, rahib tadi ditanya, "Apakah saya masih bisa bertobat?" Maka rahib tadi menjawab, "Tidak, engkau tidak bisa bertobat." Ya. Ini adalah perkataan tanpa ilmu yang menunjukkan bagaimana beraninya sang rahib untuk berfatwa. Akhirnya orang ini pun tersinggung, dia pun memenggal kepala rahib tadi. Sang rahib berani, tajarruk berani untuk berfatwa, dan orang yang membunuh, yang hobinya membunuh juga sangat berani untuk membunuh. Begitu mendengar ada kalimat yang menyinggung hatinya, "Kamu tidak bisa bertobat," segera dia pun membunuh orang rahib tadi tersebut. Akan tapi orang ini setelah membunuh sang rahib, dia masih terus mencari orang yang alim. Ya, hatinya masih ingin bertobat, ingin mencari orang yang alim. Dia bertanya, siapa orang alim di atas muka bumi ini? Akhirnya ditunjukkan kepada seorang yang alim, kemudian dia bertanya, apakah dia masih bisa diterima taubatnya? Maka orang alim tadi mengatakan dengan jawaban yang indah, "Apa yang menghalangi engkau dengan taubat? Tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba dengan taubat. Betapapun besar dosanya, betapapun besar kriminalnya, dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka, betapapun besar kriminal yang dia lakukan." Dan lihat bagaimana jawaban orang alim ini. Bukan hanya sekedar menjelaskan bahwasanya pintu taubat terbuka. Bahkan dia pun memberi petunjuk kepada sang yang pelaku kriminal tadi yang telah membunuh 100 orang tadi dengan nasihat yang sangat indah, yaitu hendaknya dia pergi meninggalkan negeri tempat dia bermaksiat menuju ke negeri yang lain tempat dia melakukan dia meninggalkan negeri tempat dia melakukan kemaksiatan menuju negeri di tempat orang-orang yang soleh. Ya, ini adalah nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh orang alim tadi. Bukan hanya menjelaskan pintu taubat terbuka, tapi bagaimana menunjukkan bagaimana agar dia bisa sabat dalam taubatnya. Itu dia hendaknya meninggalkan negerinya. Makanya dia mengatakan, "Wala tarji ila ardika." Jangan sekali-sekali kau kembali kepada negerimu tempat melakukan kemaksiatan. Karena seorang yang telah bertobat kemudian dia kembali ke teman-temannya yang dulu dia bermaksiat dengan teman-temannya, maka sangat mudah dia kembali kepada kemaksiatannya. Sangat mudah dia kembali melakukan kriminal yang pernah dia lakukan. Akan tapi jika dia kemudian meninggalkan teman-temannya yang dia melakukan bermaksiat dengan teman-temannya, kemudian dia menuju teman-teman yang baru, orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah Allah membuat dia kokoh dan tegar di atas keimanannya yang baru, di atas taubatnya yang telah dia lakukan. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini sebuah syarah dari hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada seorang yang telah melakukan kriminal yang sangat tinggi, telah membunuh 100 nyawa ya dengan penuh kezaliman, akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya. Di akhir dari hadis ini disebutkan bagaimana kemudian orang ini pun segera menjalankan nasihat dari orang alim tadi. Maka dia pun ya fantalaqa hatta idza nasafat thariq. Dia pun berjalan menuju ke negeri yang dinasihatkan tadi. Ini menunjukkan bagaimana dia langsung semangat untuk menjalankan wasiat dari orang alim tadi.
Dan ternyata tatkala dia sampai di tengah perjalanan, persis di tengah perjalanan, tiba-tiba maut menjemputnya. Ajal datang, dia harus meninggal dunia. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kita tahu bahwasanya malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang solehin. Adapun malaikat azab akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang pelaku kriminal. Sehingga malaikat azab ingin mencabut nyawa orang ini, karena orang ini telah membunuh 100 jiwa. Sementara malaikat rahmat ingin mencabut nyawa orang ini, karena dia sekarang sedang bertobat menuju kepada negeri orang-orang soleh. Maka malaikat rahmat berkata kepada malaikat azab, orang ini telah datang dengan hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata malaikat azab? Orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Bahkan yang dia lakukan adalah kriminal, membunuh 100 nyawa. Ya. Akhirnya terjadi sengketa antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat dalam bentuk manusia. Maka akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab menjadikan malaikat yang dalam bentuk manusia ini sebagai hakim, ya, di antara mereka. Akhirnya apa kata malaikat dalam bentuk manusia ini? Ukurlah jarak antara dua negeri ini. Ya. Sebagaimana disebut dalam hadis, ternyata setelah diukur, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri yang dituju oleh orang ini ternyata lebih panjang jaraknya daripada negeri yang dia tinggalkan, sehingga akhirnya faqabadathu malaikatur rahmah, akhirnya malaikat rahmat pun mencabut nyawa orang ini, ya. Demikianlah para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini, ya, mengingatkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun betapa besar maksiat yang kita lakukan, betapa besar kriminal yang kita lakukan. Sungguhnya pintu tobat sangatlah terbuka lebar dan rahmat Allah sangatlah luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikhwatal Islam rahimakumullah, alhamdulillah kajian ilmiah atau dars dari syarah Riyadhus Shalihin telah tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullahu taala. Dan kemudian untuk selanjutnya kami akan melanjutkan acara kita dengan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim. Namun sebelumnya alhamdulillah kita masih terkoneksi dengan Al-Ustaz. Apakah Syekh akan melanjutkan dars atau kita lanjutkan untuk kajian di esok sore, Ustaz? InsyaAllah besok aja kita lanjutkan. Nah, baik. Kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat dari bab taubat. Dua hadis yang telah kita simak tadi dari bab taubat, kitab Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan nantikan kelanjutan dari dars bab taubat ini dengan syarah hadis-hadis selanjutnya bersama Syekh Abdul Razak hafizahullah di esok sore pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan pertanyaan Anda pada sore hari ini. Dan bagi Anda semua kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan seluruh ilmu yang telah kita miliki dan kita dapatkan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami undur diri dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.